Father, thank you, Jesus. Oh, Fraham, his Kirinamon, Yaramo Santarabo, Shantarabo, Slakerabo, Santara. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, Rama Sarare, Yarabo Share. We exalt you, Jesus. We exalt you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. We exalt you, Jesus. We exalt your name. We lift your name high. We lift your name high, for you are worthy, Lord. You deserve it, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Andram Chabdama. We love you, Lord. We love you, Father. Oh, Lord, we love you. We love you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We praise your name, Lord. We praise your name, Lord. We praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, Andaram Esaiki, thanks Shabdam. Let's thank him. Okay, let's thank him. Let's thank our Jesus Christ. Let's thank him. Let's thank our God. Anaki krutanyata stutal Shabdam. For he is worthy of it. He is worthy of it. Our God deserves it. మన జీవితంలో కొన్ని జరగని కార్యాలు ఉన్నప్పటికీ మనకి తెలియకుండా దేవుడు చాలా జరిగిపిస్తున్నాడు ఆల్రెడీ. మనకి తెలియకుండా he always works, he always moves, he always does everything for our good. మనకి కొన్నిసార్లు అవి కనిపించకపోవచ్చు, బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ గాడ్ డస్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ద బెస్ట్ ఫర్ అస్. హీ డస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఆర్ గుడ్, మన యొక్క మంచి కోసం, మన కోసమే. గాడ్ ఈజ్ సో గుడ్, హీ ఈజ్ సో గుడ్. సో ఏది జరిగించినా మన కోసమే జరిపిస్తాడు. ఓకే, హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. మరి ఎందుకు కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ఎందుకు మనం మిస్టేక్స్లో పడతాం, ట్రబుల్స్లో పడతాం, ప్రాబ్లమ్స్లో పడతాం అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ లిసన్ టు హిమ్. Sometimes we don't listen to him. He is always very good. He is so good. He is so good. He always does good to us. సో మనం అందుకే కొంత జీవితాల్లో చూసుకున్నప్పుడు ఎవరైతే దేవుని యొక్క చిత్తం ప్రకారం నడుస్తారో, దేవుని యొక్క చిత్తం అనుసారంగా నడుస్తారో, వాళ్ళ లైఫ్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇట్ వుడ్ ఆల్వేస్ బి ప్రాస్పరస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్రూట్ఫుల్. ఓకే, మధ్యలో లేకపోతే స్టార్టింగ్లో అక్కడ చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేసినప్పటికీ ఎట్ ద ఎండ్ it is always amazing. Hallelujah. So it is the best thing we can do is to follow Jesus Christ, to walk in his will. అది మనకి స్టార్టింగ్ లో అది మనకి చాలా ట్రబుల్ గా అనిపించవచ్చు, బాధకరంగా ఉండొచ్చు, బట్ at the end it is always good to listen to God. It is always the best thing we can do is to walk in the will of God. Hallelujah. Because he's so good. Our God is so good. He's so good to us in everything. So let's thank him. Let's thank our Jesus Christ. Let's thank him for everything he's been doing in our life. For everything. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Let's praise his name. Lord, we praise your name, Lord. We thank you, Lord, for you are amazing, Father. You are amazing, Lord. Though we don't understand what is going in our life right now, but we believe that you are working in it. You are working on it. We believe that you are so good. You are so good, Lord. We believe in you, Lord. We trust in you, Lord. We are just moving in blind faith. We trust in you, Lord. We are putting our trust in you alone, Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Help us to listen to you. Help us to walk in you, Jesus. Help us to walk in you, Lord. Come on, let's thank him. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord.
working in our life. And I cancel every disturbance spirit right now, everything that is stumbling in the presence of God from connecting to Him. I cancel it in your name, Jesus. Lord, let every one of us, Lord, connect to you, and let us go more deeper in you in the Spirit, Lord. Take us deeper, Lord. Take us deeper, Lord. Help us to connect with you. Help us to be connected with you, Jesus. Thank you, Father. Lord, open our eyes, open our hearts to receive you, Jesus. Help us to receive you, Lord. Let us be flown with you, your Spirit, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let your Spirit alone work. Not our understanding, not what we feel like, not what our opinions are, but let us connect with you. Let us flow with you, Jesus. Let us flow according to your Spirit. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Lord, for everything that you've been doing in our lives, we thank you, Father.
పాడతామా పావన యేసుని ప్రేమ. ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు కేవలం మన యొక్క పాపాల కోసం మాత్రమే చనిపోలేదు, మన నీతి పరచడానికి మాత్రమే చనిపోలేదు. కానీ యేసుక్రీస్తు తను చనిపోయినప్పుడు తన యొక్క మహిమను మనకిచ్చాడు, తన యొక్క గ్లోరీతో మనం నింపుతున్నాడు, తన ఒక ఆత్మనిచ్చాడు మనకి. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సాతాను ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్కటి మన యొక్క కాళ్ళ కింద ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క అథారిటీ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. చనిపోవడం ఓన్లీ పాపాల కోసం చనిపోయి వెళ్ళిపోలేదు, కానీ సమస్తమైన వాటి మీదకి మనకి అధికారం ఇచ్చాడు. క్లియర్ గా చెప్పాలనుకుంటే మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ మీద, ఓకే, సాతాను పెడుతున్న శోధనల మీద, టెంప్టేషన్స్ మీద, ప్రతి ఒక్క దాని మీద మనకి దేవుడు తన యొక్క అధికారం ఇచ్చాడు. చాలాసార్లు మనం చూసుకున్నప్పుడు చాలా మంది వీక్ అయిపోతారు, ఓకే, చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉండొచ్చు, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఏమైనా సరే, సిక్నెస్ అయినా ఏదైనా సరే. సో యేసుక్రీస్తు ప్రతి ఒక్కటి ఈ లైఫ్ ప్రతి ఒక్క దాని మీదకి మనకి అథారిటీ ఇచ్చాడు. సో తన యొక్క గ్లోరీతో మనకి ఇస్తున్నాడు, తన యొక్క గ్లోరీ వల్ల ఇవన్నీ మనకు వస్తున్నాయి, తన యొక్క కార్యం వలన, తను చేసిన కార్యం వలన. సో ఈ ప్రతి ఒక్క దాని మీదకి మన అధికారం ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం చదువుకుందామా? సో ఒకవేళ మీకు బైబిల్స్ ఉంటే మీ దగ్గర జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి టు Thank you, Jesus. Hallelujah. If you have your Bibles, just open. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Mark 16:17. Come on, let's read. Mark 16:17. మార్కు 16:17. సో నేను NIV version లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చదువుతున్నా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ బైబిల్స్ జస్ట్ ఓపెన్ అండ్ రీడ్ అలాంగ్ విత్ మీ. Mark 16:17. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. 18. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people and they will get healed. Amen. Amen. Let's read it again. Mark 16:17 and 18. Mark 16:17 and 18. Let's read it together. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get healed. Amen. Amen. It is in the Bible. Mark 16:17 and 18. ఇది యేసుక్రీస్తు మనకి చెప్తున్నది, యేసుక్రీస్తు మాట్లాడింది, యేసుక్రీస్తు మనకి ఇచ్చిన ప్రామిస్. యేసుక్రీస్తు మనకి చెప్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ఇచ్చిన ప్రామిస్ అంటే ఎవరైతే ఆయన నామమునందు విశ్వసిస్తారో, ఎవరైతే ఆయన నామమును విశ్వసిస్తారో ఇవన్నీ జరుగుతాయంట.
ఓకే. సో దేవుడు సమస్తమైన వాటి మీదకి మన అధికారం ఇచ్చాడు. ఏ సమస్తమైన వాటికి? ఆయన చిత్తంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వాటికి. సో మనకి బలహీనత రావడము, మన సిక్నెస్లో ఉండడం, మనము దరిద్రంలో ఉండడం ఇది దేవుని యొక్క చిత్తం కాదు. యేసుక్రీస్తు మనకు కొరకు చనిపోయినప్పుడు యూనో ప్రతి ఒక్క దానికోసం చనిపోయాడు. స్వస్థత కోసం చనిపోయాడు, మనకున్న పావర్టీ కోసం చనిపోయాడు, దరిద్రం కోసం చనిపోయాడు, సిక్నెస్ కోసం చనిపోయాడు, మనలో ఉన్న బాధల కోసం, మెంటల్ టెన్షన్ కోసం చనిపోయాడు, ఉన్న ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం చనిపోయాడు, ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్స్, మనకున్న ప్రతి ఒక్క బలహీనతల కోసం చనిపోయాడు. ప్రతి ఒక్క బలహీనత, యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ప్రతి ఒక్క బలహీనతల కోసం ఆయన చనిపోయాడు, మన కొరకు చనిపోయాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇవి చెప్పాడు కదా, ఇవన్నీ ఎలాగా? ఆయన చనిపోయి ఆయన నుండి వచ్చిన అథారిటీ వలన, మనకి ఆయన నుంచి వచ్చిన అథారిటీ ఇదంతా. ఓకే. ఆయన సిల్వలో చేసిన కార్యం వలన, ఆయన చనిపోవడం వలన, ఆయన మన కొరకు రక్తం కార్చడం వలన ఆయన యొక్క మహిమను మనకి ఇచ్చాడు. ఆమేన్. ఇది అక్కడ మనం పాడుకున్నాం కదా, నాకే మరణించి జీవం ఇచ్చి జయం ఇచ్చి తన మహిమని ఇచ్చానంట. ఆయన యొక్క మహిమను మనకి ఇచ్చాడు. ఆమేన్. సో ఇదంతా ఆయన నుండి వచ్చిన మహిమ వలన మనం ప్రతి ఒక్క కార్యాలు చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా సిక్నెస్ ఉన్నా సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, దేవుడు మీకు ఇదందరికీ రాస్తున్న వాగ్దానం. మనందరం దేవుని నమ్ముకుంటున్నాం, మనందరం బిలీవర్స్. యేసుక్రీస్తు ఇలా చెప్పలేదు, నాలో ఇంకా చాలా లోతుగా కంప్లీట్గా నేను చాలా డీప్గా ఉండి మొత్తం ఫాస్టింగ్స్ ఇవన్నీ చేసి మొత్తం అంత టాప్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి జరుగుతాయని చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఏమని రాశాడు? దోస్ హూ బిలీవ్ ఇన్ మై నేమ్, నా యొక్క నామంలో ఎవరైతే విశ్వసిస్తున్నారో. ఓకే. దానికి క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు, ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్. అదేంటి? ఎవరైతే ఆయన నామమును విశ్వసిస్తున్నారో, ఎవరైతే ఆయన నామమును నమ్ముతున్నారో, అది ఒకే ఒక్కటి కావాలి. దానికి వేరే క్వాలిఫికేషన్స్ అక్కర్లేదు. ఓకే. ఏది అవసరం లేదు. ఎవరైతే ఆయన నామమునందు విశ్వసిస్తున్నారో, ఆయన నామమును ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో, ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయంట, ఈ సైన్స్ అన్నీ. ఓకే. ఈ కార్యాలన్నీ వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారంట. సో మనకి ఎందుకు, మనం చాలాసార్లు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు మనము అనుకుంటాము ఇవి ఎప్పటికీ పోవు, ఇవి ఇలానే ఉంటాయి, ఈ శ్రమలు, ఈ దరిద్రం నాకు ఇలానే ఉంటుంది, ఈ సిక్నెస్ నాకు ఇలానే ఉంటుంది అనుకుంటాం. బట్ కమ్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బైబుల్. యేసుక్రీస్తు మనకి ప్రామిస్ చేశాడు, మనం ఆయన నామంలో నమ్ముతున్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి? ప్రతి ఒక్క దాని మీద అధికారం. 18లో చూసినప్పుడు, దే విల్ పికప్ స్నేక్స్ విత్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ వెన్ దే డ్రింక్ డెడ్లీ పాయిజన్ ఇట్ విల్ నాట్ హర్ట్ దెమ్ అట్ ఆల్. సో ఏది పాయిజన్ తాగినా మనకి ఏం జరగదంట. సో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ టు డ్రింక్ పాయిజన్. ఓకే. సో ఇక్కడ దీనికి ఉన్న మీనింగ్ ఏంటంటే, దేవుడు మనకి ఇస్తున్న అథారిటీ. సో ఎవరు పాములు పట్టుకోగలరు, ఎవరు పాములు పట్టుకొని పారేయగలరు, ఎవరు పాయిజన్ తాగగలరు? హూ కెన్? ఓకే. ఎవరైతే దాని మీద అధికారం ఉంటుందో, ఎవరైతే ప్రతి ఒక్క వాటి మీద అధికారం ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు, లేకపోతే అది ఖచ్చితంగా మనకి హాని చేస్తాయి. సో ఇక్కడ దేవుడు ప్రతి ఒక్క దాని మీద అధికారం ఇచ్చాడు, మనకి అధికారంతో చెప్తున్నాడు. ఇంకా మనం లూక్లో చూసుకున్నప్పుడు, లూకా బుక్లో చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే, మీరు త్రొక్కెదరంట, మీరు పాములను త్రొక్కెదరు. ఓకే. స్కార్పియన్స్ ఇంకా స్నేక్స్ మీద త్రొక్కెదరు. ఇంకా ఎవరు? డేవిడ్ కూడా చెప్తాడు, మీరు సింహంలను, నాగుపాములను అనద్రొక్కెదరు, భుజంగములను. సో ఇవన్నీ మనం త్రొక్కెదామంట. సో హౌ? బికాస్ of the authority that Jesus has given us through his death. ఆయన యొక్క సాక్రిఫైస్ వలన మనకి ఇవన్నీ వచ్చిన అథారిటీ. ఓకే. ప్రతి ఒక్కటి అథారిటీ ఆయన నుంచి వచ్చినవి. సో ఎస్, మనకి దేవుడు ప్రతి ఒక్క దానికోసం ఒక లైఫ్, ఎలాంటి లైఫ్ అంటే ఆయనలో మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే లైఫ్ మనకి ఇచ్చాడు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దాట్ ఇలాగే కాదు, ఎలా అంటే నాకు ఫుల్ రిచెస్ ఉంటాయి, అలానే కాదు. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నప్పుడు చాలామందికి ఎంత డబ్బు ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ మిస్సింగ్ పీస్? జీసస్ క్రైస్ట్. పీస్ లేదు, సమాధానం లేదు, హ్యాపీనెస్ లేదు, జాయ్ లేదు. సో ఈ సమస్తము వాళ్ళు డబ్బులతో తెచ్చుకోగలరు, సమస్తము ఉంటుంది, కానీ ఆ ట్రూ హ్యాపీనెస్, ఆ ట్రూ జాయ్ వాళ్ళ జీవితంలో ఉండట్లేదు. ఓకే. సో ఇక్కడ దేవుడు మనకి ఫుల్నెస్తో నింపుతున్నాడు. ఆయన చనిపోవడం దేనికోసం చనిపోయాడు? మనకి ఫుల్నెస్ ఇవ్వడానికి కోసం చనిపోయాడు, మనకి కంప్లీట్నెస్ ఇవ్వడానికి చనిపోయాడు, కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్, కంప్లీట్ జాయ్, కంప్లీట్ పీస్, ఫుల్నెస్తో, మన లైఫ్ ఫుల్నెస్తో నింపడానికి చనిపోయాడు మన కొరకు. సో థ్యాంక్ యూ జీసస్. సో ఫుల్నెస్ అంటే అది డబ్బులో రాదు, అది దేనిలో రాదు. ఓకే. జాబ్లో రాదు, దేనిలో రాదు. బట్ ఫుల్నెస్ ఈజ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అలోన్. ఆయనలో ఉంది ఫుల్నెస్. సో మనం అంటే ఫుల్నెస్ ఇస్తున్నాడు దేవుడు, మన ఫుల్నెస్ ఇవ్వడానికి చనిపోయాడు, మన దరిద్రం కోసం చనిపోయాడు, ప్రతి వాటి కోసం చనిపోయాడు. అంటే
దరిద్రంలో కూడా మనకి ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. యూనో మనకి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా సరే మనం పీస్ఫుల్గా పడుకోగలం. దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఈవెన్ ఫిజికల్గా కూడా, ఈవెన్ హీ వుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ మూమెంట్. మనం బైబిల్లో చూసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వచ్చిందో, యేసుక్రీస్తు జస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు చేప నోట్లో ఒక నాణం దొరికిందంట, చేప నోట్లో మనీ దొరికిందంట. సో ఆ మనీ తీసుకొని పే చేశాడు. అంటే హీ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పుట్టింగ్ అవర్ కంప్లీట్ హోప్ ఇన్ హిమ్. సో దేవుడు మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు వాక్యంలో ఏంటి, సమస్త భారము నా మీద మోపిడి. సమస్త భారం అంటే కంప్లీట్గా మనకున్న ప్రతి ఒక్క ఆలోచనలు, ప్రతి ఒక్క థింకింగ్, ప్రతి ఒక్క థాట్స్, ఇవన్నీ ఆయన మీద మోపమని చెప్పాడు. ఎలాగా మనకి బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తుంది, ఆయన మనకి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పీస్ ఇస్తాడు, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సమాధానంతో నింపుతాడు. మనం పౌలు జీవితంలో చూసుకున్నప్పుడు, శిష్యుల జీవితంలో చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా పర్సిక్యూషన్స్ నుండి వెళ్ళారు. ఓకే, వాళ్ళు చాలా పర్సిక్యూషన్స్, కొరడాలతో కొట్టబడ్డారు, రాళ్ళతో కొట్టబడ్డారు, చాలా హింసలు నొందారు. బట్ పౌలు జైల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్ అని చెప్తారు. ఇంకా పౌలు శీలని చెరసాల్లో వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి పాటలు పాడుతున్నారు, యేసుకి వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారు. అప్పుడే వాళ్ళని మనం అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ ఫుల్గా కొట్టేసి, వాళ్ళని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోయి కొరడాలతో కొట్టేసి వాళ్ళు చెరసాల్లో పడేశారని ఉంటుంది. అంత క్లియర్గా అంటే చాలా ఘోరంగా హింసించబడి వాళ్ళని చెరసాల్లో వేశారు. వాళ్ళు అనుకోవచ్చు కదా, వాళ్ళు చాలా అఫ్ కోర్స్ చాలా టార్చర్ అనుభవిస్తూ ఉంటారు, మొత్తం ఓపెన్ ఊండ్స్ ఇవన్నీ. కానీ స్టిల్ వాళ్ళు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, కృతజ్ఞతలు చెప్తూ వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పుకొని దేవుని స్తుతిస్తున్నారు, దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. హౌ కెన్ దాట్ బి పాసిబుల్? ఆమేన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఇన్ క్రైస్ట్. దేవునిలో ఉన్న సంతోషం ఇది. ఇట్ ఈస్ సో పీస్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ సో జాయ్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ పీస్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్నెస్. ఇది యేసుక్రీస్తులో ఉన్న ఆనందము. దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఇన్ గాడ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫుల్నెస్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఇది ఇంకెక్కడ దొరకదు. ఓకే, సో యేసుక్రీస్తు మనకి ఇలాంటి ఫుల్నెస్ ఇవ్వడానికి కోసం చనిపోయాడు, ఇలాంటి కంప్లీట్నెస్ ఇవ్వడానికి చనిపోయాడు, కంప్లీట్నెస్తో మనని ఫిల్ చేయడానికి చనిపోయాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, మన సమస్త భారం, మన సమస్త థింకింగ్, మన థాట్స్ అన్నీ ఆయన మీద పెట్టాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇది చేస్తామో మనము చూడండి, మనము ఒక పని చేస్తున్నాం, మనం ఒకటి చేస్తున్నామంటే దేవుడు అక్కడ చేయడు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నా చేతిలో నేనేమైనా సపోజ్ ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా వాటర్లో డ్రౌన్ అయిపోతున్నారు, వాటర్లో ఉండిపోయారు, వాటర్లో కొట్టుకుంటున్నారు. సో ఎవరైనా రక్షించాలంటే ఆ వాటర్లో ఉన్నతను ముందు కొట్టుకోవడం ఆపాలి. ఎప్పుడైతే కొట్టుకోవడం ఆపుతాడో, ఎప్పుడైతే మూవ్ అవ్వడం ఆపుతాడో, అప్పుడే పైన ఉన్నవారు, అంటే ఈత వచ్చిన వాళ్ళు, ఎవరైనా రక్షించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, అప్పుడే అతన్ని పట్టుకొని తీసుకొని బయటికి రాగలరు. ఓకే, అతను ఎప్పుడైతే కొట్టుకుంటూ మూవ్ అవుతూ ఉంటాడో అతను బయటికి తీయలేము. ఓకే, ఇంకా మునిగిపోతాడు, కానీ అతను ట్రై చేసినప్పుడు ఇంకా మునిగిపోతాడు, కానీ తీయడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ అతను ఏం చేయాలి, కొట్టుకోవడం ఆపాలి. సో సేమ్ దేవుడు మనం ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉంటామో, ఎప్పుడైతే మనం ఆయన మీద ఆధారపడతామో అప్పుడు 100% వర్క్ చేస్తాడు. మన జీవితంలో ఫుల్నెస్తో మనం రిసీవ్ చేసుకోగలం. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బీయింగ్ ఇన్ రెస్ట్. దావీదు విషయంలో చూసుకున్నప్పుడు, ఇంకా బైబిల్లో దానియేలు, ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, వాళ్ళు రెస్ట్లో ఉన్నారు, దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నారు, దేవుడిని వర్షిప్ చేస్తున్నారు, ప్రార్థన చేస్తున్నారు. దానియేలు చూసుకుంటే సింహపు బోన్లో వేసేసారు. సింహపు బోన్లో వేసినప్పుడు ఏం చేశారు, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, సింహాలు ఏం చేయలేదు. దావీదు తీసుకున్నప్పుడు శత్రు సమూహం వీళ్ళందరూ వచ్చేసినప్పుడు, వీళ్ళందరూ అక్కడ కుంభుకొడి చంపడానికి వస్తున్నప్పుడు, రాజ్యాన్ని తీసేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, దావీదు ఆరాధిస్తున్నాడు, స్తుతిస్తున్నాడు దేవునికి. సో ఇది మనకి ఈ స్టోరీస్ అన్నీ తెలుసు, మనకి ఇవన్నీ తెలుసు. కానీ చాలాసార్లు ఇది మనం ఒక స్టోరీస్ లానే అనుకుంటాం, మామూలుగా చెప్పుకోవడానికి, వినడానికి, సండే స్కూల్ స్టోరీస్ ఓకే చాలా బాగున్నాయి ఇలా అనుకుని వదిలేస్తాం. బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే ఇవి నిజం. ఓకే, మన బైబిల్ నిజం, మన బైబిల్ 100% ట్రూత్. సో వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగాయంటే మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు చేస్తాడు. ఆమేన్. సో ఇవన్నీ నిజాలు. మనం చాలాసార్లు అవి జస్ట్ మనకు అండర్స్టాండింగ్కి మనకు బై హార్ట్ అయిపోయి ఉండకపోవచ్చు ఆ వర్డ్స్ అవన్నీ, మన జస్ట్ ఆ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, నాలెడ్జ్ అంతా ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్స్ బియాండ్ దాట్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది ఎంత నిజమో, నేను మీతో మాట్లాడుతుంది ఎంత నిజమో, మీరు మీ ఇంట్లో ఉంటుంది, మీకు ఫ్యామిలీ ఉన్నది, ఓకే, మీ థింగ్స్ ఉన్నవి, మీ చేతిలో ఫోన్ ఉన్నది ఎంత నిజమో వాక్యం అంతే నిజం, దానికన్నా నిజం.
మన ఫిజికల్లో కనిపిస్తున్న వాటన్నిటికంటే స్పిరిట్లో జరుగుతున్నవి 100% నిజం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నవి ఇవి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఆత్మలో జరుగుతున్నవి దేవుని చెప్పింది, దేవుని వాక్యము ఇది 100% నిజం. వాక్యంలో ఉంటుంది కదా, ఏదైనా తొలగిపోవచ్చు కానీ ఏదైనా ఆగిపోవచ్చు కానీ వాక్యం నిలుస్తుంది. ఆమేన్. 100% వాక్యం నిలుస్తుంది. సో ఈ వాక్యాలు ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉంటాయి, స్టోరీస్ మనకు తెలిసి ఉంటాయి, బై హార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. బట్ యు నో వాట్, మనం చాలాసార్లు దాన్ని తీసుకోము. లైక్ ఇది నాకు కాదు, ఓకే స్టోరీస్ తెలుసుకున్నాం అయిపోయింది అనుకుంటాం. నో, ఎందుకు వాక్యంలో ఎందుకు దేవుడు మనకి వాక్యం ఇచ్చాడు, ఎందుకు వాక్యంలో ఉన్నది, ఎందుకు మనం వాక్యం చదవమని దేవుడు చెప్తాడు? బికాస్ అది మన కోసం కాబట్టి. ఆల్ ది స్టోరీస్ బైబిల్లో ప్రతి ఒక్కటి, ఇందులో ఉన్న కంప్లీట్ వర్డ్స్, ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి ఇవి మన కోసమే. దేవుడు మన కోసం రాశాడు, మన యొక్క లైఫ్ కోసం, మనం ఫుల్లెస్ట్లో ఉండడానికి రాశాడు. ఆమె మన కోసం రాశాడు. సో ఇవి జస్ట్ స్టోరీస్ కాదు, చదువుకొని వదిలేయడానికి కాదు, నార్మల్గా తెలుసుకోవడానికి కాదు. బట్ మనం అడగాలి. ఓకే, మనం అడగాలి. దానియేలు జీవితంలో సింహాలు మొత్తం చుట్టూ ఉన్నాయి, కానీ దానియేలుకి ఏం అవ్వలేదు. అప్పుడు ఎలా అవ్వలేదు, అసలు ఎందుకు అవ్వలేదు? అక్కడ దేవుడి కార్యం చేశాడు. మరి మన జీవితంలో ఒక ట్రబుల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు మరి భయపడుతున్నాం? దేవుడు దానియేలు జీవితంలో చేశాడు, మరి మనం ఎందుకు భయపడుతున్నాం? యునో, ఫెయిత్ కమ్స్ త్రూ హియరింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్, హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వాక్యం చెప్తుంది, విశ్వాసము వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది. వినడం వలన మనకి విశ్వాసం వస్తుంది. యేసుక్రీస్తు కోసం వినడం వలన మనకి విశ్వాసం వస్తుంది. ఓకే, సో మనము వినాలి, మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి, యేసుక్రీస్తుని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ జస్ట్ నార్మల్ వర్డ్స్ కాదు, నార్మల్గా మనం చదువుకొని వెళ్ళిపోయింది కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దాట్. ప్రతి ఒక్క వర్డ్లో, ప్రతి ఒక్క మాటలో, ప్రతి ఒక్క వచనంలో దాని వెనుక దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుని యొక్క రివలేషన్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది నార్మల్గా చదువుకొని వెళ్ళిపోయింది కాదు. ఓకే, వాక్యము ఇది ఆత్మకు సంబంధించింది, దేవుని యొక్క మాటలు. దేవుని యొక్క మాటలు అంటే ఇది నార్మల్ మనం ఫిజికల్గా చదువుకొని వెళ్ళిపోతే ఇది కాదు, ఫిజికల్గా చదువుకొని వెళ్ళిపోయేది కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దట్. అందుకే మనం చూస్తాం చాలామంది నార్మల్గా చదువుకున్నప్పుడు బోర్ కొడుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు అంటారు. యూనో, ఎందుకు అర్థం కాదు, ఎందుకు మనకు బోర్ కొడుతుంది అంటే, ఈవెన్ నేను కూడా ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాను, నేను చాలాసార్లు ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాను. నాకు కూడా చాలాసార్లు బోర్ కొట్టేది, నాకు చాలాసార్లు అర్థం కాలేదు. యూనో, దెన్ వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ జీసస్, గాడ్ రివీల్ దిస్ టు మీ. నాకు అప్పుడు చెప్పాడు ఏంటంటే, మనం అసలు ఎందుకు వాక్యం చదువుతున్నాము, దేనికోసం చదువుతున్నాం? బైబిల్ కంప్లీట్ చేయడానికా, లేకపోతే అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికా, లేకపోతే బై హార్ట్ వర్స్ కోసమా, లేకపోతే మనం నార్మల్గా ఎవరికైనా జస్ట్ షేర్ చేయడానికి కోసమా? నో, వాక్యం దేవుడు మన జీవితం కోసం ఇచ్చాడు, మన కోసం ఇచ్చాడు. అంటే ఇదేంటి, మనకి వాక్యంలో ఉంటుంది 2 కొరింథీయులు 2వ చాప్టర్లో, అక్షరము చంపును కానీ ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది. అక్షరము చంపును అంటే జస్ట్ వర్డ్స్ బై హార్ట్ చేసుకుంటే అందులో ఏముండదు, కానీ ఆత్మ జీవింపజేస్తుంది. సో నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే, అక్షరం చంపును అంటే నార్మల్ వర్డ్స్, నార్మల్గా రాసిన వర్డ్స్, నార్మల్గా మనం చూస్తున్న అక్షరాలు ఇవి చంపుతాయి. ఏం చంపుతాయి అంటే మన యొక్క స్పిరిట్ని, అంటే మన స్పిరిట్కి లైఫ్ అనేది ఉంది, మన ఆత్మకి జీవం అనేది ఉంది. ఆ జీవంతో ఏది నింపుతుంది? దేవుని యొక్క ఆత్మ జీవంతో నింపుతుంది. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ అంటే ఏంటంటే, సో చాలా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివన్ మీ. ఓకే, దీనికి చాలా అర్థాలు ఉండొచ్చు. సో దేవుడు ఒక్క వచనంతోనే చాలా మందితో చాలా రకాలుగా మాట్లాడతాడు, దేవునికి నచ్చినన్ని రకాలుగా మాట్లాడచ్చు. సో ఇది దేవుడు నాతో ఈ విధంగా మాట్లాడాడు ఏంటంటే, అక్షరం చంపును. నార్మల్గా మనం చదువుకొని వెళ్ళిపోతే ఒక బై హార్ట్ చేసుకున్నాం, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నాం, ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ అది జీవమనివ్వదు. ఓకే, దాని నుంచి మనకి జీవం రాదు. జీవం అంటే ఏంటి, లైఫ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వ ఏదైనా వనంలో ఏదైనా తోటలో ఉన్నారు కదా, ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా జీవించారు? 100% ఫుల్నెస్తో జీవించారు. ఎర్త్ మొత్తం వాళ్ళదే, సమస్తము వాళ్ళదే, ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళదే. ప్రతి ఒక్క సమస్త జంతువులతో, జీవులతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ, దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ, దేవునిలో ఉంటూ ఇలా మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద లైఫ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఆర్డైన్డ్ ఫర్ అస్ టు బీ. అదే అనమాట జీవితం. దేవుడు మనకి ఇవ్వాలనుకున్న జీవితం అది, ఆ విధంగా ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడు. కానీ ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తాడో ఆ స్టోరీ మనకు అందరికీ తెలిసిందే. సో మనకి సిన్ ఎంటర్ అయింది, ఇదంతా వచ్చేసింది. ఓకే, సో అది లైఫ్ అంటే, ఫుల్నెస్ అంటే అది. ఆదాము అవ్వ పాపం చేయక ముందు ఎలా అయితే జీవించారో దట్ ఈస్ ద లైఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆత్మ సో అక్షరము చంపుతుంది. అక్షరము చంపడం అంటే ఏంటి? ఈ ఫుల్లెస్ట్ లైఫ్.
ఓకే, ఫుల్నెస్తో ఉన్నది, అది మనం రిసీవ్ చేసుకోలేమన్నమాట. ఈ ఫుల్నెస్తో ఉన్నది ఆ లైఫ్ మనకి లేదు. ఆత్మ జీవించడం అంటే ఆ ఫుల్నెస్తో ఉండడం, ఆ ఫుల్లెస్ట్ లైఫ్. అర్థమవుతుంది అనుకున్నా. ఓకే, ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది. అక్షరము చంపును కానీ ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది. ఆత్మ అంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ. సో అది ఎలా అంటే దేవుని నుంచి వచ్చిన రివలేషన్ వలన, వాక్యం నుంచి వచ్చిన రివలేషన్ వలన, దేవుని యొక్క వాక్యం వెనుకున్న రివలేషన్ వలన వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం జీవింపజేస్తాం. అంటే వాక్యం జీవింపజేస్తుంది ఖచ్చితంగా 100%. కానీ అక్కడ ట్రూ మీనింగ్ ఏంటంటే వాక్యం నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్న రివలేషన్ వలన, వాక్యం నుంచి మనకి యేసుక్రీస్తు కనిపించడం వలన, యేసుక్రీస్తు మనకి రివీల్ అవ్వడం వలన, యేసుక్రీస్తు యొక్క రివలేషన్ వలన దాన్ని బట్టి మనం జీవిస్తున్నాం. ఓకే, దేవుని యొక్క వాక్యం వల్ల, అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం వెనుకున్న మర్మాలు, దేవుని యొక్క వాక్యం వెనుకున్న దేవుని యొక్క హృదయము, దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఇది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో దీనివల్ల మనం జీవిస్తున్నాం, దీనివల్ల మన ఆత్మ జీవిస్తుంది. సో ఇది అన్నమాట. అక్షరము చంపును. నార్మల్గా చదువుకొని వెళ్ళిపోతే అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇదేం చేయదు మన యొక్క లైఫ్కి, మన యొక్క స్పిరిట్కి అదేం చేయదు. ఓకే, అఫ్కోర్స్ దేవుడు ఎలా అయినా వాడుకుంటాడు, బట్ దాని వెనుకున్న ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది. ఆత్మ, దేవుని నుంచి చిన్న ఆత్మ. ఓకే, సో యేసుక్రీస్తు చనిపోయినప్పుడు తన యొక్క ఆత్మను కూడా మనకి కుమ్మరించాడు. జాన్ 14:21-26లో మనం చూసుకోవచ్చు. తన యొక్క ఆత్మను మనకి ఇచ్చాడు. తన యొక్క ఆత్మ కౌన్సిలర్, సత్యస్వరూపి యొక్క ఆత్మ, హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్మ. సో ఆ పరిశుద్ధాత్మను మనకి ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఆత్మ మనకి జీవింపజేస్తుంది. సో పరిశుధాత్మ వలన మనం ఎప్పుడైతే చదువుదాం స్టార్ట్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం వాక్యం చదువుతామో, ప్రతి ఒక్క మర్మాలన్నీ మనకి దేవుడు రివీల్ చేస్తాడు. ఆమేన్. సో ఎందుకు అంటే మనము శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, మనం ఫ్లెష్లో ఉన్నాం. ఇది ఒక బాడీ. ఓకే, ఇవన్నీ థింగ్స్, ఇవన్నీ ఎర్త్ మొత్తం అంతా ఫిజికల్. కానీ యేసుక్రీస్తు దేనికి సంబంధించిన వాడు? ఆత్మకి సంబంధించిన వాడు. మొత్తం స్పిరిట్లోనే ఉంటున్నాడు, స్పిరిట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు, స్పిరిట్లో ఉంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనము యేసుక్రీస్తుతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్లెష్లో నుంచి మనం వెళ్ళలేం. ఓకే, మనం ఈ శరీరంతో యేసుక్రీస్తుతో కనెక్ట్ అవ్వలేము. శరీరము ఆత్మ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో దానికి మీడియేటర్ ఎవరు? పరిశుధాత్మ దేవుడు మీడియేటర్. మనని యేసుక్రీస్తుని కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అందుకే పరిశుధాత్మ పని ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని మనకి రివీల్ చేస్తాడు, యేసుక్రీస్తుని మనకి కనపరుస్తాడు, యేసుక్రీస్తుని మనకి చూపిస్తాడు, యేసుక్రీస్తుని మనకి రివీల్ చేస్తాడు, యేసుక్రీస్తు కోసం మనకి చెప్తాడు. సో పరిశుధాత్మ దేవుడు పని ఇదనమాట. అందుకే ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది, పరిశుద్ధాత్మ జీవింపచేస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనము అక్షరం నార్మల్గా చదివినప్పుడు మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, దీనివల్ల మనకి లైఫ్ ఉండదు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ మనకి ఎలా జీవింపచేస్తుంది, ఎలా మాట్లాడుతుంది దాంతో అంటే మనం చదివే ప్రతి ఒక్క వాక్యం వెనుకున్న మర్మాలు మనకి రివీల్ చేస్తాడు. చదివే ప్రతి ఒక్క దాని వెనుకున్న మర్మాలు, దాని వెనుకున్న యేసుక్రీస్తు యొక్క హృదయాన్ని మనకి చూపిస్తాడు. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు యొక్క హృదయాన్ని రివీల్ చేస్తాడు. యేసుక్రీస్తు యొక్క మాటలు, అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు యొక్క హృదయము, యేసుక్రీస్తు అసలు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలా పలుకుతున్నాడు. సో ఇది ఎవరు రివీల్ చేస్తారు? పరిశుధాత్మ దేవుడు రివీల్ చేస్తున్నాడు. ఆమేన్. సో ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది, ఆత్మ. సో అందుకే మన సొంతంగా వాక్యం చదవలేము, మన సొంతంగా మనము ప్రార్థన చేసుకోలేము. సో ఫిజికల్గా చేయలేము. ఓకే, ఫిజికల్గా మనం చేయలేము. అందుకే తన యొక్క ఆత్మనిచ్చాడు. తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనం ఆయనతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, చాలాసార్లు మనం ట్రై చేస్తాము, నేను దగ్గర అవ్వాలి అనుకొని చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాము. చాలా కష్టపడి మనం కూర్చోవచ్చు, ఉపవాసం చేసినా అంటే మన మైండ్ సరిగ్గా ఉండదు. ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే అది మన సొంతంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో మనము దేవుని యొక్క హెల్ప్ అడగాలి. మనము దేవునితో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆయన ద్వారా మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వగలం. సో మనం ఆయన యొక్క హెల్ప్ అడగాలి. నేను ఈ వాక్యం చదవడానికి నాకు హెల్ప్ చేయవా, నాకు ఈ ప్రార్థన చేయడానికి నాకు హెల్ప్ చేయవా, లేకపోతే నాకు ఇవి ఉండట్లేదు, నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, అలా అనిపిస్తుంది. సో ఇది అనమాట, ఆత్మ జీవింపచేస్తుంది. సో మనకి ఆత్మనిచ్చాడు. ఓకే, సో మళ్ళీ మనం మొదటికి వెళ్దాం. మొదట ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాము? మార్క్ 16:17-18, రైట్? 17-18. సో మనకి ప్రతి ఒక్క సమస్తమైన అథారిటీ ఇచ్చాడు. మనకి సమస్తమైన ప్రతి ఒక్క అథారిటీ, అధికారం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు, ప్రతి ఒక్కటి. సో మనం ఇది ఎలా తెలుసుకుంటాము? వాక్యం చదవడం వల్ల. దీనివల్ల మనకు విశ్వాసం వస్తుంది. సో వాక్యం ఎలాగ? పరిశుధాత్మ నుంచి వచ్చిన వాక్యం, దాని వెనుకున్న మర్మంలో రిసీవ్ చేసుకున్న వాక్యం వలన మనకి విశ్వాసం వస్తుంది. సో విశ్వాసం వలన మనం ఇది చదివాం కదా, ఈ అథారిటీ కోసం. సో ఇది మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు మనం చదివాము, దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు, దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకి రివీల్ అయ్యి తన యొక్క లైఫ్ ఇచ్చి మనకి చెప్తున్నాడు ఏంటి, దే విల్ in my name they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison it will not hurt them at all. They'll place their hands on sick people and they will get well. Amen. సో ఇదంతా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన అథారిటీ. ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రామిస్, దేవుడు ఇది మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం, దేవుడి దీంతో మనతో మాట్లాడుతున్న వాగ్దానం. సో ఇది మనం పట్టుకొని అథారిటీ యూజ్ చేసుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు ఊరికనే చనిపోలే, యేసుక్రీస్తు నార్మల్గా చనిపోయి ఓకే నేను చనిపోయాను, పాపాలు తీసేసాను, ఓకే నువ్వు దీంట్లో ఇలా జీవించని చనిపోలే. కానీ దేవుడు మనకి ఒక పర్పస్ అనేది పెట్టాడు మనకి. ఏంటి, ఆయన కోసం చెప్పడం, ఆయనలో జీవించడం, ఓకే ఆయనలో వెళ్ళడానికి. ఓకే సో చాలా పర్పస్ ఉంటాయి. లైక్ మెయిన్ థింగ్, ఓన్లీ పర్పస్, అల్టిమేట్ పర్పస్ ఏంటంటే, అల్టిమేట్గా దేవుడు ఉద్దేశం, దేవుని యొక్క ప్లాన్ మన జీవితంలో ఏంటంటే ఆయనలో జీవించడం, ఆయనలో నడవడం. ఓకే ఆయన ప్రేమను తెలుసుకొని ఆయన ప్రేమతో నడవడం. దిస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ పర్పస్. ఓకే తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంటాయి. లైక్ గాస్పెల్ చేయాలి, అందరికీ దేవుని యొక్క సువార్త చెప్పాలి, అందరితో ప్రేమగా ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే ఇవన్నీ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్. సో అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన యొక్క ప్రేమ రిసీవ్ చేసుకొని ఆయన యొక్క ప్రేమలో నడవడం. సో ఇది దేవుడు మనకిచ్చిన ప్రణాళిక, దేవుడు మనకిచ్చిన ప్లాన్. ఓకే సో అందులో ఒకటి ఏంటి, ఇక్కడ దేవుని యొక్క సేవ చేయడం. ఓకే దేవుని కోసం సేవ చేయడం, దేవుని కోసం చెప్పడం, దేవుని కోసం మాట్లాడడం. మరి ఈ అథారిటీ మొత్తం ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఆయన కొరకు, ఆయన మహిమ కొరకు. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి, దేవుడు మనకి చూపించిన ప్రతి ఒక్కటి, దేవుడు మనకి ఇస్తున్న ప్రామిసెస్ ప్రతి ఒక్కటి ఆయన యొక్క మహిమ కొరకే. ప్రతి ఒక్కటి ఆయన మహిమ, ఆయన గ్లోరీ కొరకు మాత్రమే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో. సో ఇవెందుకు, అథారిటీ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు, అథారిటీ ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాడు, ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంటే మనము దేవుని యొక్క మహిమ పరచడానికి, దేవునికి గ్లోరీ వెళ్ళడానికి. సో ఇప్పుడు ఈ అథారిటీ పట్టుకొని ఏది మన దగ్గరికి రాదు. ఓకే ఏది రాదు, ఏ సిక్నెస్ రాదు, ఏ పావర్టీ రాదు, దరిద్రము రాదు, బలహీనతలు రావు, సిక్నెస్ రావు. ఎందుకంటే నేను చెప్పట్లేదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది. మనము ఇది స్పీక్ చేయాలి, మనం చెప్పాలి, మనం మాట్లాడాలి. ఓకే మనం పలకాలి. ఏది మన దగ్గరికి రాదు. ప్రతి ఒక్క సమస్తమైన దాని మీద దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు. సమస్తమైన వాటి మీదకి దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు, ప్రతి ఒక్క దాని మీదకి. సో మనం పలకాలి, మనం చెప్పడం స్టార్ట్ చేయాలి. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రామిసెస్. ఓకే అందరూ చూసుకోండి, Matthew 16:17-18. ఓకే దేవుడు ఇది మనకి ఇస్తున్న ప్రామిస్. ప్రతి ఒక్క దాని మీదకి దేవుడు మనకి అథారిటీ అనేది ఇచ్చాడు. ఆమెన్. ఓకే దేవుడు మనకి అథారిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే సమస్తమైన వాటికి దేవుడు అథారిటీ ఇచ్చాడు. సో ఇది పట్టుకోండి, ప్రామిస్ పట్టుకొని మాట్లాడండి, చెప్పండి. మీకు ఎక్కడైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ మన సమస్యలు అనుకుంటే అప్పులో బాధలో ఇవి అనుకుంటాం, సమస్యలు అంటే ఇవే అనుకుంటాం. సో నిజానికి ప్రతి ఒక్కటి, ఈవెన్ మన మైండ్లో వస్తున్న డిప్రెషన్, సాడ్నెస్, కొన్నిసార్లు ఎందుకు బాధపడతామో అర్థం కాదు. సో ఇవన్నీ కూడా శ్రమలే, ఇవన్నీ కూడా సమస్యలే, ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తున్న టెన్షన్స్, వీటి మీద కూడా, ఈ సమస్తమైన వాటి మీద కూడా దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. సో ఈ బాధలు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మోస్ట్లీ యంగ్ పీపుల్ డిప్రెషన్, సాడ్నెస్, ఓవర్ థింకింగ్, ఎక్కువగా ఆలోచించడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్త భారం అంటే ఇవి కూడా వస్తాయి. వీటి మీద కూడా దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. ఓకే ప్రతి ఒక్క దాని మీద అధికారం ఇచ్చాడు. సో మనం అనుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఆలోచించినప్పుడు, ఓకే ఇది నా వల్ల అసలు కాదు, ఇది నా వల్ల జరగదు, ఇంకా నేను దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేను అనుకుంటాం. కానీ నిజానికి మనకి దేవుడు అథారిటీ ఇచ్చాడు, మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం. చాలా ఈజీగా, వెరీ ఈజీగా మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం. దేవుడు తన యొక్క శక్తిని మన చేతిలో పెట్టాడు, తన యొక్క ప్రామిస్ మనతో ఇచ్చాడు. సో ఏదైనా తొలగిపోతుంది కానీ దేవుని యొక్క మాట తొలగిపోదని వాక్యం చెప్తుంది. ఏదైనా పోవచ్చు, ఏదైనా తొలగిపోవచ్చు, కానీ దేవుని యొక్క మాట మాత్రం అలానే నిలుస్తుంది, 100% నిలుస్తుంది. సో దేవుడు చెప్పాడు, ఇవన్నీ దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానాలు. సో ఏది జరిగినా, ఏది జరగకపోయినా, ఏది తొలగకపోయినా దేవుని యొక్క మాట, దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఇది అసలు తొలగిపోదు. దీన్ని ఎవరు కొట్టడానికి వీల్లేదు. ఓకే సో మీకు అనిపించిన డిప్రెషన్, సాడ్నెస్, మీరు ఒక ఏ ప్రాబ్లం అయితే మీరు ఇంకా మా వల్ల కాదు, ఇది ఓవర్కమ్ చేయలేము అని దేనికోసం అయితే ఆలోచిస్తున్నారో, దిస్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ దాట్ యూ క్యాన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్ దాట్ ప్రాబ్లం. It is very simple. Only thing is we need to put our 100% trust in God. We need to put all the worries upon Him. ప్రతి ఒక్క సమస్త భారము, నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ థాట్, ప్రతి ఒక్కటి. సో మనకి ఎందుకు చాలాసార్లు శ్రమలు వస్తాయి, చాలాసార్లు సమస్యలు వస్తాయి అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఓవర్ థింకింగ్. మళ్ళీ ఆలోచించడం వల్ల, మళ్ళీ థింక్ చేయడం వల్ల, మళ్ళీ ఆలోచించడం వల్ల, దీనివల్ల.
ఓకే, కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ప్రతి ఒక్క భారము, ఈ ఓవర్ థింకింగ్ కూడా, ఈ చిన్న థింకింగ్ కూడా, ఈ చిన్న థాట్ కూడా, ఈ చిన్న థింకింగ్, ఈ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన మీదకి ఆ భారం వేసేయమని చెప్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చేస్తామో ఇట్ ఈస్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ లార్డ్. సో మనం ప్రామిసెస్ని పట్టుకోవాలి. సమస్త అధికారం మనకి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ మన యొక్క సమస్త భారము, మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం దీనికోసం బాధపడాలి కదా, దీనికోసం ఆలోచించాలి కదా అంటే నో. అదొకవేళ నీకు భారం అనిపిస్తుంది, అదొకవేళ నీలో ఉన్న సమాధానం తీసేస్తుందా, నీలో ఉన్న సమాధానం, నీలో ఉన్న శాంతిని అది ఒకవేళ తొలగిస్తుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్. అది నీవు ఆలోచించడానికి అవసరం లేదు. ఏదైతే నీలో ఉన్న సమాధానంని ఏదైతే తొలగిస్తుందో అది దానికోసం మనం ఆలోచించడానికి లేదు. ఓకే, ఏదైనప్పటికీ, అది ఎంత మంచి రీజన్ ఉన్నప్పటికీ, ఏదైతే మనకి ఓవర్ థింకింగ్ చేసేలా చేస్తుందో, ఏదైతే మనకి ఇంకా థింక్ చేసేలా చేస్తుందో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్. అది భారం అంటే. ఓకే, భారం అంటే ఇది ఓవర్ థింకింగ్ చేయడం కూడా భారమే. సో ఎక్కువ ఆలోచించడం, ఇవన్నీ భారాలే. ఏదైతే మనలో ఉన్న సమాధానం తీస్తుందో అది కూడా భారమే. సో సమస్త భారము, ఈ భారాలన్నీ ఆయన మీద వేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇవన్నీ భారాలే కదా, ఇవన్నీ ఆయన మీద వేయాలి, ఆయన మీద మోపాలి. అది ఎంత మంచి రీజన్ అయినా అవ్వచ్చు, ఎంత మంచి లాజిక్ అయినా అవ్వచ్చు, బట్ సమస్త భారము, ఈ భారం అంతా ఆయన మీద వేయాలి. బికాస్ హీ కేర్స్ ఫర్ యూ అండ్ హీ కేర్స్ ఫర్ మీ. ఆయన నీ కోసం, నా కోసం కేర్ చేస్తున్నాడు, చూసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు డూ దట్. అండ్ భారం వేసి జస్ట్ స్పీక్ ఇట్. మళ్ళీ సాత్వన్ వచ్చి లేదు నువ్వు మళ్ళీ ఇది చూడాలి, ఇది చూడాలి, ఇది ఆలోచించాలి, అవన్నీ చెప్తాడు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు అథారిటీ ఇచ్చేసాడు మనకి, సమస్త మీదకి అధికారం ఇచ్చాడు. సో ఈ అధికారాన్ని పట్టుకొని చెప్పండి. ఎప్పుడైనా మళ్ళీ సాతాన్ వచ్చి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు, అలా చేస్తున్నావు అంటే జస్ట్ కమెంట్ చేయండి, లేదు నాకు సాతాన్, నీ మీద నాకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. ఓకే, నీ మీద దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చాడు. ఎలా అధికారం ఇచ్చాడు? వాక్యంలో ఉంది. సో వాక్యం నుంచి మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం? దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన వచ్చిన మన మర్మం వలన, ఆ రివలేషన్ వలన విశ్వాసం వచ్చింది. దీనివల్ల ఆ విశ్వాసంతో మనం ఈ ప్రామిస్ని పట్టుకొని, దేవుని యొక్క మాటని పట్టుకొని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో దేవుని యొక్క మాటని సాతాన్ అసలు జయించలేడు. ఓకే, దేని వల్ల ఓడిపోతాడు సాతాన్? దేని వల్ల ఓడిపోతాడు అంటే దేవుని యొక్క మాట వలన, దేవుడి యొక్క మాట, దేవుని యొక్క అధికారం వలన, దేవుని యొక్క నామంలో ఓడిపోతాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి? దేవుని యొక్క మాటను వాడాలి, దేవుని యొక్క మాట పలకాలి, అథారిటీని మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో సమస్త భారం ఆయన మీద మోపాలి. ప్రతి ఒక్క అథారిటీ దేవుడు ఇచ్చాడు కదా, ఆ అథారిటీని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క థాట్స్ అయినా, సిక్నెస్ అయినా, ఎటువంటి సిక్నెస్ అయినా, కోవిడ్ అయినా, క్యాన్సర్ అయినా, ఏదైనప్పటికీ ప్రతి ఒక్కటి యేసుక్రీస్తు కన్నా తక్కువే. అన్నిటి సమస్త మీద పైనామం ఎవరితో యేసుక్రీస్తున్నాము. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు చెప్తుంది, వెన్ దే ప్లేస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ద సిక్ పీపుల్ దే విల్ గెట్ హీల్డ్. ఓకే, ఏది మనకి పాయిజన్ తాగినా ఏది అవ్వదు. దేవుడు మనకి ఇస్తున్న ప్రామిసెస్. ఓకే, సో దీన్ని పట్టుకుందాం. ఏది రాదు, ప్రామిసెస్ని ప్రొక్లెయిమ్ చేద్దాం. ఎప్పుడైతే మనం విశ్వసించి, ఎప్పుడైతే మనం ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం విశ్వసించి మాట్లాడతామో, దేవుడు అక్కడి ఖచ్చితంగా కార్యం జరిపిస్తాడు. ఖచ్చితంగా. చూడండి, మన చుట్టూ మన సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి జరగకపోవచ్చు. ఓకే, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. దేవుడు మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు, ఆయన్ని ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నాడు. మనం యేసుక్రీస్తుని ఫాలో అవ్వాలి, మనుషుల్ని కాదు, మనుషులకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాదు, మనకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాదు, మనకున్న ఒపీనియన్స్ కాదు, వేరే వాళ్ళకి ఒపీనియన్స్ కాదు, బట్ మనం ఓన్లీ వాక్యాన్నే ఫాలో అవ్వాలి. వాక్యం ఏం చెప్తుందో దాన్నే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వాక్యంలో క్లియర్గా ఉంది. సో మనం వాక్యం మీద నిలబడాలి. మన యొక్క థాట్స్ కాదు, మన యొక్క ఒపీనియన్స్, మన యొక్క ఫీలింగ్స్, వేరే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవేవి కాదు. వాక్యం ఏం చెప్తుంది దాన్నే మనం పట్టుకోవాలి. వాక్యాన్ని మాత్రమే పట్టుకోవాలి. యేసుక్రీస్తుని మాత్రమే మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఎవరిని కాదు, పీపుల్ని కాదు, నన్ను కూడా వినొద్దు. నేను వాక్యంలో చెప్తుంటే నాది వినండి. ఓకే, నన్ను ఫాలో అవ్వద్దు, ఎవరిని ఫాలో అవ్వద్దు, కానీ యేసుక్రీస్తునే ఫాలో అవ్వండి. వాక్యంలో ఏది ఉంది, వాక్యంలో చెప్తున్నా, వాక్యంలో సో మీరు మొత్తాన్ని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. వాక్యంలో ఉందా లేదా, వాక్యంలో చెప్తున్నానా లేదా. ఓకే, పరిశుధాత్మ దేవుడు, మనలో ఉన్న పరిశుధాత్మ దేవుడు మనకి క్లియర్గా కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు, అది కరెక్టా లేదా, అది సరైన వాక్యమా కాదా, ప్రతి ఒక్కటి పరిశుధాత్మ దేవుడు మనకి బోధిస్తాడు. ఓకే, సో మనం ఓన్లీ యేసుక్రీస్తుని ఫాలో అవ్వాలి. ఓన్లీ వాక్యంలో ఏది ఉందో దాన్నే పట్టుకోవాలి. వాక్యంలో ఉన్నదాన్నే మనం బిలీవ్ చేయాలి. సో వేరే దేన్ని కాదు. ఇక్కడ వాక్యంలో మనకి క్లియర్గా ఉంది, సమస్తమైన దాని మీదకి అధికారం ఉంది. ఓకే, ఏ సిక్నెస్, ఏ రోగము, ఏ బాధలు, ఏ పోవర్టీ ఏది లేదు మనకి, ఏది మన దగ్గరికి రాదు. ఓకే, సో అంటే ఫిజికల్గా కొన్నిసార్లు అది ఫిజికల్గా అవ్వచ్చు,
కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ వచ్చినప్పటికీ అందులో మనకి దుఃఖం అనేది ఉండదు, అందులో సమాధానమే ఉంటుంది. ఓకే, సమాధానం పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సమాధానం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది అన్నమాట. ఇంకా చాలా డెప్త్ ఉంది వాక్యంలో, చాలా డెప్త్ ఉంది. సో ఎస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. సో నేను ఇక్కడితో క్లోజ్ చేసిన. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. టైం కూడా అయిపోయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జీసస్. సో లెట్స్ ప్రే. Lord Jesus, I thank you, Father, for this amazing time you have given us, Lord. We praise your name. We bless your name, Lord. Thank you, Jesus, for revealing many amazing things to us. మాతో చాలా విషయాలు మాట్లాడడానికి నీకు వందనాలు సార్. చాలా మర్మాలు రివీల్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ ప్రభా. మమ్మల్ని ఇంకా నీ యొక్క వాక్యం లోతులోకి నడిపించండి. నువ్వు ఇంకా మాతో మాట్లాడండి, ఇంకా నీ యొక్క వాక్యాన్ని మాకు రివీల్ చేయండి, ఇంకా మాకు అండర్స్టాండింగ్లో లోతుగా వెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి. నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ హెల్ప్ మాకు ఇవ్వండి ప్రభా, హెల్ప్ దయచేయండి ప్రభా. ఇంకా మర్మల డీపర్ మిస్టరీస్ రివలేషన్స్ అన్ని మేము రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఐ ప్రే ఇన్ యువర్ నేమ్ లార్డ్. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేయండి ప్రభా, ప్రొటెక్షన్ ఉంచండి ప్రభా. దేని నుంచి అయితే వాళ్ళు భయపడుతున్నారో బాధపడుతున్నారో ప్రతి ఒక్క దాని మీద నుంచి వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి. వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని వాళ్ళకి మళ్ళీ తెలియజేయండి ప్రభా. వాక్యము ఏదైతే వాక్యం విన్నామో ఆ వాక్యము ప్రతి ఒక్కరు మా అందరి హృదయాల్లో ఫలించడానికి సహాయం చేయండి. అది మీరు కాపాడండి ప్రభా. కంప్లీట్గా ఆ సీడ్ ఏమైతే మా హృదయంలో వేశారో ప్రభా, అది ఫలించడానికి హెల్ప్ చేయండి ప్రభా. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ యూ లార్డ్. It's not because of anyone, but it is only through you who will change our lives. It is only you who change our life. నువ్వు మాత్రమే ఎవరి జీవితమైనా ఎవరి మనసులైనా ఏదైనా మార్చగలవు ప్రభా. నీ యొక్క ఆత్మతో, నీ యొక్క హెల్ప్తో ప్రభా మా అందరినీ మార్చండి, మా అందరినీ ఇంకా లోతుగా తీసుకువెళ్ళండి ప్రభా. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి, ఇంకా లోతుగా వెళ్ళే సహాయం దయచండి, ఇంకా నేను చూసే వెతికే సహాయం దయచండి ప్రభా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఐ ప్రే ఇన్ యువర్ నేమ్ లార్డ్. ఆమెన్. Amen, amen, hallelujah. Thank you so much for joining with me, and I thank Brother Shushant for giving me this opportunity to worship in this page. And God bless you all. God bless you even more. So grow more in Jesus Christ. Grow more in the Word of God. Spend time with God as much as you can. It's not like just in physical, but do it in the Spirit. Do it with the Spirit of God. Receive the revelation of Jesus Christ every time you do it. So this is spending time with God. Okay, so Jesus is everything. Jesus is absolutely everything. Like God is everything. So grow more in Christ. This will be my prayer for you, and God bless you all even more, and have an amazing afternoon. See you again soon. God bless you. Shalom. Bye.